میں ہوں وسعت اللہ خان مبشر زیدی اور زرار کھوڑوں کے ساتھ۔ کل ہم نے بحریہ ٹاؤن کے بارے میں جو سپریم کورٹ کا مختصر ایک رولنگ تھی اس کے بارے میں تفصیلاً آپ کو بتایا تھا۔ الحمدللہ آج روزنامہ ڈان کے علاوہ کسی نے اس خبر کو کیری نہیں کیا۔ ایک اور خبر ہے اسی سے ملتی جلتی، بلکہ اسی کی ایک شاخ سمجھ لیں۔ بی بی سی کے ریاض سہیل نے bbceurdu.com کے لیے کچھ گھنٹے پہلے فائل کی ہے۔ ہم صرف وہ خبر آپ کو سنا کے بلا تبصرہ اگلے موضوعات پہ آ جائیں گے۔ خبر یہ ہے کہ جو قومی احتساب بیورو ہے نیب، اس نے جو سپریم کورٹ ہے اس میں ایک رپورٹ پیش کی۔ اس میں یہ کہا گیا کہ جو سابق وزیر اعلیٰ سندھ تھے اور سابق صوبائی وزیر بلدیات اور چیئرمین ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی، انہوں نے غیر قانونی طور پہ سرکاری اراضی اور عام شہریوں کی زمین بحریہ فاؤنڈیشن کے حوالے کی ہے۔ ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے ملیر کے 43 دیہوں کی کنسالیڈیشن کا نوٹیفیکیشن کالونائزیشن ایکٹ 1912 کی خلاف ورزی ہے۔ یہ نوٹیفیکیشن سابق سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نے جاری کیا، جنہیں یہ نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا قانونی اختیار نہیں تھا۔ نیب کی رپورٹ کے مطابق سینئر ممبر کی کنسالیڈیشن سمری 12 جنوری 2016 یعنی اسی سال وزیر اعلیٰ کو بھیجی گئی، اور وزیر اعلیٰ نے یہ سمری 11 اپریل 2016 کو منظور کر کے سیکریٹری بلدیات کو نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ کنسالیڈیشن کا اختیار سیکریٹری بلدیات کو دے دیا گیا ہے، حالانکہ یہ بھی بقول نیب کے غیر قانونی تھا۔ نیب کی رپورٹ کے مطابق اس کے علاوہ کراچی کے لیے اضافی پانی کا K4 روٹ، آپ کو اندازہ ہے کہ تقریباً 100 ملین گیلن سے زائد پانی کی مزید ضرورت ہے اس شہر کو۔ تقریباً 33% شہر میں پانی کسی نہ کسی وقت نہیں ہوتا، تو اس کے لیے جو K4 روٹ بنایا گیا اس کو بحریہ ٹاؤن سے سب سے پہلے گزارنے کی سمری کی منظوری بھی وزیر اعلیٰ نے 24 اکتوبر 2014 کو یعنی آج سے کوئی 2.5 سال پہلے دی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ K4 روٹ پہلے بحریہ ٹاؤن سپر ہائی وے سے گزرے گا اور پھر کراچی کے شہریوں کو اس میں سے پانی ملے گا اگر پانی بچتا ہے۔ نیب کی اس رپورٹ کے مطابق جو سپریم کورٹ میں فائل کی گئی، 6 دیہاتوں کو کم از کم 6 دیہاتوں کو جبراً ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے عہدیداروں نے مسمار کر کے 474 مکانات منہدم کیے تاکہ 88 ایکڑ پرائم زمین حاصل کر کے بحریہ ٹاؤن کو دی جا سکے۔ یہ ہے بی بی سی کے ریاض سہیل کی رپورٹ، اور میرا خیال ہے کہ اب اس پہ مزید تبصرے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل ہم آلریڈی بہت کہہ چکے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بارے میں۔ بہت شکریہ میرا انٹرو چھیننے کا وسعت صاحب، اور آپ نے ویسے پلیٹ پر دیا، بالکل پلیٹ میں انہوں نے نہیں یہ تو ہوتا ہے، ہم مجھ سے بہتر کیا بہتر پیش نہیں کیا سر؟ بہتر پیش کیا بالکل آپ نے۔ تو ناظرین، ہم نے جو بات کرنی تھی آج، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے بہت کچھ ہونے جا رہا ہے اس ہفتے۔ کل الیکشن کمیشن میں جو ہے تمام اپوزیشن جماعتوں کی جو پٹیشنیں فائل ہوئی ہیں پاناما لیکس کے بارے میں، وزیر اعظم اور مریم نواز کے خلاف، ان کی سماعت شروع ہوگی۔ 6 اور 7 تاریخ کو دھرنوں کا بھی پروگرام ہے۔ 6 کو پاکستان عوامی تحریک اور 7 کو جو ہے جناب پی ٹی آئی شروع کرے گی۔ پی ٹی آئی اپنا جلسہ پشاور سے شروع کرے گی۔ پشاور سے پی ٹی آئی جلسہ شروع تو کر رہی ہے، لیکن آج 2 اخباروں میں، جس میں ایک ڈان سر فہرست ہے، ظاہر فرنٹ پیج پہ اسماعیل خان کی ایک رپورٹ ہے، اور ساتھ ہی روزنامہ جنگ میں سلیم صافی کا ایک آرٹیکل ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے شاید کہ عمران خان جو ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ان سے خوش نہیں ہیں، اور دونوں ایک پیج تو کیا اب شاید قریب بھی نہیں آ رہے، لیکن کیونکہ میں پی ٹی آئی کے بارے میں کوئی بات نہیں سن سکتا، آپ کو پتہ ہے یوتھ سے مجھے اتنا پیار ہے، اور یہ دونوں جو مخالف بیٹھے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے، یہی آپ کو اس خبر کا لب لباب بتائیں گے۔ تو زرار کی طرف چلتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار مطلب مجھے ذبح کرنے کا آپ کو شوق ہے۔ کوئی بات نہیں یار، ہم تیار ہیں۔ 11 مئی جی یہ جو سٹوری ہے اسماعیل خان صاحب نے جو لکھی ہے بقول اس کے، مسئلہ شروع ہوا 11 مئی کو، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے سب کچھ لگ رہا تھا کہ تبدیلی آ گئی ہے، خیبر پختونخوا ماڈل پروونس بن گیا ہے۔ بنوں میں بائی الیکشن ہو رہی تھی، جی بالکل کریکٹ۔ وہاں پر عمران خان صاحب نے ایک اسپیچ دی، اور جیسے اکثر سیاستدان
اسپیچ کے دوران عوام سے سوال پوچھتے ہیں جیسے بھٹو صاحب جیسے بھٹو صاحب کرتے ہیں, اور پھر بڑی لمبی ٹریڈیشن ہے. عمران خان صاحب نے بھی کچھ سوالات پوچھے, جواب جو ملے وہ شاید وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. ذرا سن لیتے ہیں کہ جی 11 مئی کو بندوں میں کیا ہوا تھا. میرے ساتھ کھڑے ہیں اسکولوں کا نظام. اچھا مجھے بتاؤ 3 سال ہو گئے, کیا اسکولوں میں بہتری آئی ہے؟ ادھر بنو میں نہیں آئی ابھی. اچھا دوسرا, پولیس کا نظام ٹھیک ہوا ہے؟ بہتر ہوا؟ ہاتھ کر کے بتاؤ نا. اچھا کیا مجھے یہ بتائیں کہ رشوت کم ہوئی؟ نہیں, ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ نا. جی تو سوچتے تھے کہ ہاں ہمیں جواب ملے گا, لیکن نہ ہمیں جواب ملا. اور پھر یہ سوال پوچھا گیا کہ جی کم از کم پولیس میں یا کرپشن میں کم آیا تو ہاتھ اٹھائے. اس دفعہ سوال نہیں پوچھا. سیاستدانوں کو ایسے رسک نہیں لینے چاہیے, اس لیے کہ بچے اور عوام سچے ہوتے ہیں. بات تو بالکل صحیح ہے. تھرڈ کوسچن میں رسک نہیں لیا, اس میں کہا کہ آپ شو آف ہینڈز کر دیں. تو پرویز خٹک صاحب نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا کہ جی بالکل بہت اچھی تبدیلی آئی ہے, عوام کی نمائندگی کرتے ہیں. اچھا, لیکن عمران خان واز ناٹ ہیپی اکارڈنگ ٹو اسماعیل خان's رپورٹ. اور پھر 25 جولائی کو پرویز خٹک صاحب کو بلایا گیا بنی گالا, اور وہاں پر ٹھیک ٹھاک کھنچائی ہوئی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. ہاں میں تو اس کو ایک ماڈل پروونس بنانا چاہ رہا تھا, میں 90 دن میں تبدیلی لانا چاہ رہا تھا, آپ کو 3 سال ہو گئے, ابھی تک لوگ اس طرح کی ہی باتیں کر رہے ہیں. تو کافی وہاں پر تو میں بھی ہوئی, تو میں نہیں ہوئی, عمران خان صاحب جھاڑتے گئے, وہ سنتے گئے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ ایک 13 پوائنٹ ایجنڈا پیش کیا عمران خان صاحب نے, میرا خیال ہے 25 جولائی کو, اسی دن, جس میں جو بہت باتیں ہیں. لگ رہا تھا کہ 2013 ہے اور ابھی حکومت بنی ہے, لیکن بہرحال ایک جو بہت اس میں امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ تھی کہ ڈسکریشنری فنڈز ثواب دیدی جو ایم پی ایز اور سی ایم کو ملتے ہیں وہ ابالش کیے جائیں گے. اب دیکھیں پرنسپل پہ یہ بات بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ان سے ڈیولپمنٹ تو ایسا ہوتی نہیں ہے. یہ ایک ووٹ خریدنے اور سپورٹ خریدنے کے لیے ایک ٹول ہوتی ہے, اور بالکل صحیح بولا کہ وجہ بھی بڑی سالڈ ہے. وجہ یہ ہے کہ پچھلے 3 سال میں چونکہ نوشیرہ سے وزیر اعلیٰ کا تعلق ہے, انہوں نے 12 ارب روپے نوشیرہ کے لیے رکھے. بالکل. اسد قیصر جو سپیکر ہیں, چونکہ انہیں بھی ساتھ لے کے چلنا تھا, ان کا تعلق سوابی سے ہے, ان کے ضلع کے لیے بھی 3 سال میں تقریباً 12 ارب روپے رکھے. مردان سے عاطف خان ہیں, وہ بھی ظاہر ہے کہ اسی کلک کا حصہ ہیں, ان کو بھی اربوں کی دی گئی. اس کے مقابلے میں جو ٹانک کا ضلع ہے جنوبی خیبر پختونخوا میں, جہاں 51% آبادی خط غربت سے نیچے ہے, 3 سال میں صرف 1 ارب روپے کا ترقیاتی فنڈ ملا. تو خان صاحب نے بالکل ٹھیک نہیں, خان صاحب نے بالکل ٹھیک کیا, لیکن انفارچونیٹلی ہمارا سسٹم یہی ہے. ٹھیک ہے, وزیر اعلیٰ پرویز خٹک آخرکار ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہیں. ان کو پتہ ہے کہ بھائی تحریک انصاف سے پہلے بھی میرا سیاسی وجود تھا, تحریک انصاف کے بعد بھی میرا سیاسی وجود ہوگا, اور وہ خیبر پختونخوا کی سیاست کو بھی سمجھتے ہیں کہ یار ایک دن یہ ایم ایم اے کو لے آئیں گے, اگلے دن ان کو نکال کے اے این پی کو, پھر پی ٹی آئی کو, تو آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ اس پارٹی کا بھی یہاں سے صفایا ہو جائے. تو وہ اپنے کولیشن پارٹنر کے پی کے میں ان کے قومی وطن پارٹی, انہوں نے آج کہا ہے کہ جی ہم تو ان کے دھرنے کا حصہ نہیں بننے جا رہے. بالکل. اور اب کولیشن کو تم پارٹنرز کو تم کیسے خوش رکھتے ہو؟ ایسے ہی خوش رکھتے ہیں نا. آپ وزیر اعلیٰ ہیں, آپ کے جو قریبی ایم پی ایز ہیں ان کو آپ کیسے ریوارڈ کرو گے؟ ڈسکریشنری فنڈ دے دیا, وہ پھر آگے جا کے جہاں پر ان کو ووٹ کی ضرورت ہے تو یہاں پہ روڈ بنا دیا, وہاں پہ کھمبا لگا دیا, سو آن اینڈ سو فورتھ. تو ظاہر ہے کہ پرویز خٹک اور جو ایم پی ایز ہیں وہ تو روایتی سیاستدان ہیں, اور یہ میں مطلب کوئی بری بات نہیں ہے اس میں. اور خان صاحب کا جو پلان ہے نا کہ اگر 30% ترقیاتی فنڈ بلدیاتی اداروں کو شفٹ کر دیے تو انقلاب آ سکتا ہے. دیٹ از آلسو اے گریٹ تھنگ, لیکن انفارچونیٹلی اٹس بیڈ پالیٹکس, ایک کولیشن کے لیے اور ایک سی ایم کے لیے. تو پھر اس کے بعد یا اس کے آگے پیچھے ہی میرے خیال 25 جولائی کو ہی پرویز خٹک صاحب سے بھی کچھ سوال پوچھے گئے کہ آپ نے جو تبدیلی لانی تھی خیبر پختونخوا میں, اس کا کیا ہوا 23 جولائی کو. تھوڑا وہ بھی سن لیتے ہیں. صاحب ایک ایسے آدمی انرجیٹک آدمی ہے کہ وہ سالوں کا کام دنوں میں چاہتے ہیں. ہمارا بھی دل ہے کہ سالوں کا کام دنوں میں ہو, مجھے بالکل شوق ہے. لیکن ہر چیز جیسے اب شروع میں جب میں چیف منسٹر بنا تھا میں نے کہا تھا 90 ڈیز میں ہم کریں گے, لیکن جب حالات نظر آئیں تو 90 ڈیز
तो दूर की बात है 5 साल में सब कुछ करना भी, क्योंकि रास्ते में इतनी रुकावटें, इतने मसले हैं। जी, तो थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन आपको नजर आ रही लेकिन है। किसने कहा था कि पेप्सी 65 की कर दो? किसने कहा था? हाँ। बहरहाल गिव क्रेडिट वे क्रेडिट इज ड्यू। Yes. केपी में पुलिस रिफॉर्म्स अभी तक सक्सेसफुल रहे हैं, बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स भी आए हैं जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, लेकिन एक दफ़ा वो लॉन्च हुआ और इतना उस धूम धमाके के साथ कि जी ये भी एक इनकलाब है वगैरह वगैरह, लेकिन फिर आपको पता है कि वो भी उसमें पॉलिटिकल शेखें फाइटिंग जो है जी हाँ। कम की गई ताकि राइट ऑफ इंफॉर्मेशन को रिस्ट्रिक्ट किया जा बिल्कुल, सके। हाँ। फिर एहतसाब का मसला आया, जी हाँ। ठीक है, एहतसाब का खैबर बैंक का मसला आया, बिल्कुल। तो उस पर जिस तरह से कलाबाजियाँ खाई हैं, लेकिन मुझे यहाँ मसला और लग रहा है, मुझे आपको लग रहा है क्या लग रहा कि बनी गाला जो है वो बनी खाला बन चुका है, कि जो भी भांजा पहले पहुँच के शिकायत लगा देता है तो इमरान खान साहब उसकी बात सुन के तो शुरू कर देते हैं। मसला ये है कि देखें, बहस ये है कि क्या इमरान खान को इतना इंटरफेयर करना चाहिए केपी में या नहीं करना चाहिए। देखिए, आई थिंक करना तो पड़ेगा ना। देखिए, ये एम्बिशन और रिवायत के दरमियान मुकाबला है। रिवायत ये है कि बकौल चीफ मिनिस्टर के कि दिनों का काम वो चाह रहे हैं, नहीं सालों का काम, सालों का काम चाह रहे हैं दिनों में। इनफैक्ट वो ये कहना चाह रहे थे कि देखो यार, दिनों का काम जो है वो कह रहे हैं दिनों में कर दो, हालांकि दिनों का काम तो हम सालों में करने के आदी हैं बेसिकली। ठीक देखिए, है, एक और प्रॉब्लम भी है ना, देखिए लैक ऑफ फोकस भी रहा है। अब देखिए, अब ये जो मतलब जो स्टोरी में बातें हैं कि जी एक पीटीआई लीडर को कोट किया है कि जी अब आप देखेंगे कि केपी पे बहुत फोकस हो गया, या 3 साल गुजर गए, 1-1.5 साल तो आपने ये धरने के चक्रों में ही निकाल दिया ना। हालांकि लोग बार बार बोलते गए कि जी अगर आपने चांस बनाना है अगली इलेक्शन में, आप ये अंपायर को छोड़ दें, आप केपी को एक मॉडल प्रोविंस बनाएं, ताकि लोग देखेंगे सर अगर आप ये अचीव कर सकते हैं केपी जैसी जगह में, तो फिर लेकिन आप और अब भी क्या 2.5 साल हैं, अगर 2.5 साल अभी भी हैं, 2.5 साल अभी भी उसमें यह है हैं, कि 1.5 साल। देखिए, एक बात आपने कही, हमारी सियासत में सालों का काम जो है वो दिन में हो जाता है, तो वो जो है, लेकिन इमरान खान के दिनों में साथ हो जाता ये है। हाँ, सालों का काम। आपका इशारा कैप्टन सफदर की तरफ? जी, मेरा बिल्कुल इशारा समझ जो में है, आया इस बात की, लेकिन मैं नहीं, ब्रेक में पूछूंगा। मैं सालों का मतलब जो जोरू का भाई होता है उनका काम ओह, दिनों में सर, हो जाता है। यार, आप सर, लोग मतलब मैं सर, क्या सर, करूं, सर, मतलब ब्रेक ही ले लेते हैं, इन लोगों को तो समझ नहीं आएगी इसके बाद वापस। और मैं रिश्ते भी गलत कर गया। जी बिल्कुल। वेलकम बैक। अच्छा, तो अब ये जो सारी बातें हो रही हैं, एजेंडा फॉर चेंज और डिस्क्रिशनरी फंड्स वगैरह वगैरह वगैरह, मतलब तो इसका यही है कि अब निशाना है, नज़रें हैं आने वाली इलेक्शंस पर, चाहे वो अगले साल हों या एज शेड्यूल 2018 में। अब मसला पीटीआई का सिर्फ यही है, मैं बस जल्दी से सम अप कर देता हूँ कि स्टार्ट बड़ी अच्छी लेते हैं, फॉलो थ्रू में बड़े डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मतलब इंटरनल पार्टी इलेक्शंस का भी देख लो, बहुत अच्छी बात है, जमहूरी पार्टी को खुद के अंदर भी जमहूरियत होनी चाहिए, लेकिन इतने मगन हो गए, इतनी ग्रुपिंग्स हो गई कि जब जनरल इलेक्शंस का टाइम आया वो आप तैयार ही नहीं थे। तो ये एक इशू है। चलिए, ये तो पीटीआई हो गई। अब आजकल पीपीपी भी काफ़ी अग्रेसिव हुई है, आपको पता है, नए लोग भी ला रहे हैं वगैरह वगैरह, कॉन्फ्रंटेशन भी चल रही है थोड़े बहुत फेडरल के साथ। तो इनका क्या एजेंडा है टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन? मुबशिर। हाँ यार, मुबशिर बताओ। हाँ, प्लीज यार, पहले आप दोनों मुझे बताएं कि आपको ये कैसे लगा कि इन सियासी जमातों का एजेंडा ये धरना या एहतजाज नहीं है बल्कि अगला इलेक्शन है, तो फिर मैं आपको बता दूंगा। मतलब एक होती है एंड और एक होती है मींस टू एन एंड। जी जी, हाँ, धरना इज अ मींस टू एन एंड सर, इट इज नॉट एन एंड। ओके, सिंपल बात है। अब आगे बोले। ठीक है सर, आपकी भी कोई हाँ, फिर आपके पास बताने को कुछ नहीं रह जाएगा। ये टाइम निकाल रहा है, मुझे पता है इसका। हाँ। देखो, एक तो पीपल्स पार्टी का जो सीन है, हमें पहले से पता है कि वो जाके इमरान खान के साथ उस तरह नहीं बैठेंगे, बिकॉज दे डोंट वांट टू डिसलॉज दिस गवर्नमेंट। ठीक है, नहीं, गवर्नमेंट डिसलॉज को तो छोड़ दो, तो वो अपने वक्त का, अगर आप लोगों का ये ख्याल है कि कोई इनकलाब आ जाएगा या कोई इस वक्त जो है, नहीं, हमारा बिल्कुल ये ख्याल नहीं, कभी ये ख्याल नहीं, कोई चेंज नहीं होगा। तो जो हुकूमतें जिस तरह से अभी हैं ना, अगर अभी करा लें या आप 2018 में इलेक्शन करा लें, यही सारी चीज़ें इसी तरह ही आएंगी, कोई तब्दीली नहीं आएगी। अगर पीपल्स पार्टी समझ रही है कि थोड़ा सा पंजाब में, कश्मीर का मिसाल हमने देख ली, छोड़ दो पंजाब, छोड़ दो, हम सिर्फ सिंध तक अपने आप को महदूद रखते हैं। ठीक है, चलिए मैं
थोड़ी एक और तरीके से आता हूँ, ठीक है। हमने वैसे कोई नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा था कि कोई तब्दीली आएगी, ना ही हमने किसी कहा था कि कोई इनकलाब आएगा, ठीक है। केपी को अब ये सोच रहे हैं कि हम इसको मजीद डेवलप करेंगे ताकि कम से कम 1.5-2 सालों में हम इसको एज अ मॉडल दिखा सकें कि जी हमने इतना काम कर लिया तो आप भी हमें वोट दें। पीपीपी की ये स्ट्रैटेजी तो नहीं है, राइट, क्योंकि जो काम 8 सालों में नहीं हुआ सिंध में वो अगले 18 माह में तो नहीं होने वाला। तो पीपीपी क्या दिखाना चाह रही है, वो ये तो जाहिर है कि पब्लिक को तो वो अपील नहीं कर रही ना। पीपीपी जो दिखाना चाह रही है वो हम बोल नहीं सकते यहाँ पे, लेकिन नहीं, आई थिंक पीपीपी क्या कर रही है कि पीपीपी अपनी रैंक्स को दिखा रही है। That's what I meant कि इस वक्त सारी जो है तो कह रहे थे ना, यही मैं कह रहा था ना कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सब ये दिखा रहे हैं कि देखें हम अभी भी हम में जान है और हम जो है ना ये कर सकते हैं। है कि कंस्टिट्यूएंसी पीपी की वोटर्स नहीं है, कंस्टिट्यूएंसी की पीपी के लीडर्स अपने ही लीडर्स हैं। मतलब ये नहीं कि हम आवाम के हकूक की बात करेंगे, हम अपने हकूक का दिफा करेंगे और हम यही देख रहे हैं क्यों ऐसा ही हो रहा है। और ये जो रेंजर्स का इशू है इसके ऊपर आप जाहिर है चौधरी निसार अब कहने की फिर आप लोग कहेंगे कि तुम वो इशू लेकर के आ जाते हो, लेकिन क्योंकि आपने कहा है तो अभी जो ये समरी हम सुन रहे हैं कि चौधरी निसार ने समरी मुस्तरद कर दिया है, ज़राए वजारत दाखिला और ये जो है आइन की खिलाफ वर्जी है। आज मैंने जितने लीडर्स को सुना उसमें पीटीआई भी शामिल है। उन्होंने कहा जी बात तो सिंध हुकूमत ठीक कर रही है, मतलब इसमें गैर कानूनी क्या चीज़ है जब एक ही सफ में खड़े होंगे। बिल्कुल। तो अब मसला ये पीपीपी एक पेज पे रेंजर्स के मामले। जी सर, तो वो जो है क्योंकि अब पीटीआई का यहाँ पेज में कुछ लिखा रह नहीं गया तो इस वजह से उन्होंने कहा कि थोड़े से हम बात कर लेते हैं। दूसरा ये है कि चौधरी निसार और वज़ीर आज़म वो भी एक अलग अलग पेज पे हैं और उसकी वजह आप अगर बताना चाहते हैं तो। मेरी नज़र में अब ये एक सिंपल एक जट्टो वाला एनालिसिस है, लेकिन चौधरी निसार मतलब हमेशा बोल रहे होते हैं ना कि यार हर इशू पर बोल रहा होता है, हर इशू पर बोल रहा होता है। मेरी नज़र में वो अपने आप को ना अगर फ्यूचर पीएम नहीं तो कम से कम फ्यूचर लीडर ऑफ पीएमएलएन तो देखते हैं। पिछले 20 साल से पिछले 20 सालों से बड़ी बड़ी लंबी इंतजार है ना सर। जैसे एस्टेब्लिशमेंट जो है वो शहबाज शरीफ को बतौर पीएम देखती है, लेकिन जैसे इमरान खान खुद को बतौर पीएम देखता है। देखिए वो तो चले सर, डिल्यूजन हैज नो एंड, बट पॉइंट इज कि मेरी नज़र में वो अपने आप को यहाँ इसी तरह पोजीशन करना है क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें ज़ाहिर हैं। नवाज शरीफ की सेहत अब वो नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टरशिप एक बार और आई थिंक कंटेस्ट करे। शहबाज शरीफ का भी मुझे नहीं लगता, ऑब्वियसली ही इज आल्सो नॉट वेल। तो मियां साहब का तो 1 पॉइंट एजेंडा, पॉलिटिकल एजेंडा मुझे ये लग रहा है कि किसी तरह मरियम नवाज शरीफ के पॉलिटिकल फ्यूचर को सिक्योर करो एज पार्टी लीडर एंड फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर। लेकिन मेरे ख्याल में 2018 में नवाज शरीफ ही लड़ेंगे। आपको लग रहा है? जी बिल्कुल, लेकिन शायद पूरी टर्म ना करें ना, फिर बीच में शायद हो जाए। अगर आप डॉक्टर एंकर्स की बात पे जाएंगे तो आपको लगेगा कि बीमारी बहुत सीरियस थी, इसको छुपाया गया। अच्छा, सीरियस नहीं है आपके ख्याल से? नहीं, मतलब नहीं, कितने माह गुजारे थे लंदन में और फिर वापस आके भी बीमार हुए हैं। यार देखो यार ये भाई देखो कहना कि वो बीमार है इसका ये मतलब नहीं है कि ओ माय गॉड फेक ऑपरेशन को ये हो गया वो हो गया। जो चीज सामने है हमारे सामने, ही इज नॉट वेल यार, ही इज नॉट वेल। उम्र भी इनकी हो गई है, अब इन चीजों को मतलब हाईलाइट करने से आप डॉक्टर एंकर नहीं बन जाते हैं। क्या हो गया? एक सियासी जमात का लीडर वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रहा है, यूथ का नुमाइंदा है, मतलब आपको क्या कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं तो सर इस तरह तो मतलब देहात में 100 साल के बंदे भी घूम रहे होते हैं, मतलब हर एक बंदे के साथ नहीं तो अगले को 50 साल का टेन्योर तो नहीं होता ना, टेन्योर तो 5 एनीवे दैट इज माय ओपिनियन। आई डोंट थिंक ही इज वेल, आई डोंट थिंक ही हैज द एनर्जी टू कैरी ऑन। और ये बात तो वाज़ेह है कि वो मरियम नवाज शरीफ को अपनी जगह देखना चाहते हैं। नहीं वो देखना चाहते हैं तो यही मैं कह रहा हूँ ना, एस्टेब्लिशमेंट शहबाज शरीफ को देखना चाहती है, पहले वो इमरान खान को देखना चाहते थे और उसके अभी भी वो मतलब अभी किसी और को यहाँ से आ जाते हुए। नहीं मैं इसलिए ओवरऑल सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, कौन किसको कैसे देखना चाहता है। नहीं सही बात है। थैंक यू नजम सेठी साहब, थैंक यू शाहिद मसूद साहब। एक वक्फा ले लेते हैं और थैंक यू फॉर द संजीदगी से मौजू पे गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे।
वेलकम बैक। और कराची में MQM गुज़िश्ता एक साल में मेरे ख़्याल में लातादाद प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर चुकी है, जिसमें इस बात का इजहार किया जा रहा था कि हमारे सैकड़ों कारकुन अगवा हो गए हैं, उनको पकड़ के ले जाया गया है, गुमशुदा हैं, वो कहाँ हैं, तो उनका मसला हल होना शुरू हो गया है। लेकिन वो मसला कुछ अजीब तरीके से हल हो रहा है, क्योंकि लापता होने वाले जो उनके कारकुनान हैं वो एक एक करके सामने तो आ रहे हैं, लेकिन जा कहीं और रहे हैं। वो कहाँ जा रहे हैं जनाब? आज रिपोर्ट आई है कि तकरीबन 125 कारकुनान सीधा जो लैंड कर रहे हैं वो PSP यानी पाक सरजमीन पार्टी, आपको पता है पाक महीना है, अगस्त का जश्न आज़ादी है, पाकिस्तान फीवर है और पाक सरजमीन शादबाद, तो वहाँ जा के वो उनसे तो PSP वाले भी थोड़े हैरानी से देख रहे कि भाई तुम किधर? उन्होंने कहा सर मैं आप ही के पास लाया गया हूँ। तो अब अच्छा ये जो आज की अभी आपने खबर बताई ना, ये सोर्स पे मैं हैरान था। 2-3 TV चैनल्स ने सोच दिया कि कानून नाफिज करने वाले एक इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च से जुलाई तक लापता होने वाले 125 के लगभग MQM वर्कर्स पाक सरजमीन शादबाद में शमूलियत के लिए पहुंच गए। अच्छा, फिर उस खबर में आगे ये है कि अनीस कायम खानी साहब ने कहा है, जो पाक सरजमीन पार्टी के मरकज़ी लीडर हैं, कि MQM के लापता कारकुनों को उनके बिछड़े हुए अहले खाना से मिलवाने का काम हम कर रहे हैं। वाह वाह, क्या बात है। तो यार एक अच्छा काम कर रहे हैं, एक नेक काम कर रहे हैं, आपको एतराज़ क्या है? अच्छा, ये पहला मौका नहीं है। अच्छा, पिछले महीने की 11 जुलाई को 260 MQM के वर्कर्स, जिनमें 12 का ताल्लुक 90 की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे था, 13 सेक्टर इंचार्ज थे और 39 यूनिट इंचार्ज, वो 260 भी 11 जुलाई को एक साथ शामिल हुए थे पाक सरजमीन पार्टी में। तो अब ये है कि ये लापता होके कहीं जमा किए जाते हैं या नहीं। मसलन जब बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ मुझे याद है कि 89 में जब तहरीक अदम एतमाद चल रही थी, तो हमें पता था कि इनको C-130 में लापता करके मेंबर पार्लियामेंट को स्वाद पहुंचाया जा रहा है या छांगा मांगा ले जाया जा रहा है, लेकिन इनका नहीं पता किया जाता। मतलब ये वो मुझे SOP लग रहा है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि पहले लापता करो और उन्हें समझाओ बेटा पाक हो जा, अच्छा बुरा देख ला, पाक हो जा, उसकी समझ में आ जाता है। और फिर वो कहता है अच्छा भाई इस तरफ। तो जैसे वो नहीं होता कि जब पादरी के सामने आप सारे गुनाह का इतराफ़ कर लेते हैं तो उसके बाद आपके पिछले सारे गुनाह ख़त्म हो जाते हैं। तो ये जो टेक्निक है मुझे तो अच्छी लग रही है। तो अब ये है बाजियाब होने का कराची में बेहतरीन तरीका कि आप जो है जिन्होंने भी आपको उठाया है, जिस भी इल्ज़ाम में उठाया है, आप कहें कि जनाब जो कुछ हुआ भूल जाएं, आप जो आपकी मर्ज़ी है मैं वही करता हूं, तो वो सीधा लैंड कर जाते हैं PSP में। लेकिन ये मुझे कुछ सुना सा लग रहा है। हाँ। मुझे याद पड़ता है, कुछ याद आ रहा है आपको? अर्ली 90s में जी हमारे एक दोस्त थे अहमद सलीम सिद्दीकी, यूनिवर्सिटी में थे, फिर बाद में सिंध की काबीना में वज़ीर ख़ज़ाना भी वो रहे या वज़ीर ख़ज़ाना बनवाए गए। सही है। वो भी इसी तरह लापता हुए थे। उस ज़माने में आफाक साहब की जो हकीकी और आमिर खान साहब की जो हकीकी बनी थी, उसमें आते थे और शमूलियत का ऐलान करते थे, और उसके बाद उनको सीधा जो है चीफ मिनिस्टर हाउस में ले जाके हलफ दिलवा दिया जाता था। बल्कि एक तो बड़ा मज़ेदार वहाँ वाक़या हुआ था, कोई ख़ातून थी फ़िरोज़ा बेगम, उनको उठाया गया और सीधा चीफ मिनिस्टर हाउस पहुंचाया गया। उन्हें पता भी नहीं था कि वो क्यों ले जा रही हैं। वहाँ जाके उन्होंने कहा साहब ये वज़ीर हैं, आप ज़रा इसको हलफ कर लें। अच्छा, ये थोड़ा सा चेंज वेंज करके मॉडस ऑपरेंडी कह लें, स्ट्रक्चर कह लें, तरीक़ाकार या सोच, इसके पीछे भी ये है कि लापता को जो है एक जगह जमा करो और फिर उनको पाक साफ करके करो, और फिर एक मस्बत सोच रखने वाले लोगों की एक पार्टी जो है उसको भी तो फ़रोग़ मिलना चाहिए ना। आखिर साफ़ सुथरी सियासत कैसे पनपेगी? सही बात है। मतलब इसमें से अगर तंज थोड़ा माइनस कर लें तो आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं ना कि यार एक फॉर्मूला आपने ट्राई किया, हाँ उस वक्त ट्राई किया, वो कामयाब रहा नहीं रहा वो एक अलग बात है, नहीं रहा वैसे उसको एग्जैक्टली आप दोबारा क्यों ट्राई कर रहे हो? जी ठीक है जी। यार आप पता है ना, आप ग्लोबल ट्रेंड से आप वाकिफ नहीं है बिल्कुल, आप वाकिफ कराइए। आप नहीं है वाकिफ। अगर होते तो आपको पता होता कि आजकल एंटरटेनमेंट
इंडस्ट्री और हॉलीवुड, हाँ हॉलीवुड में बड़े बंदे काम करते हैं, बड़े क्रिएटिव लोग हैं, वहाँ पे भी आइडियाज़ ख़त्म हो गए हैं। जब आइडियाज़ ख़त्म होते हैं तो क्या होता है यार, आप पुरानी हिट फिल्म को लेकर रीमेक करते हो, जैसे टार्ज़न कितनी दफ़ा रीमेक हुई है, अभी दोबारा रीमेक हो गई है, वही कर रहा है। गोस्ट बस्टर्स, जंगल बुक जो वो तो बहुत अच्छा किया काम किया था, वो सही काम किया था। गोस्ट बस्टर्स आपको याद है, और वसीउल्लाह खान साहब, मैं आपको एक ये अभी बता दूं, नाराज ना हो, बेन हर भी रीमेक हो रही है, ठीक है। तो ये एक ट्रेडिशन है दुनिया के। फर्क सिर्फ इतना है कि आप जब रीमेक करते हो तो कम से कम ओरिजिनल मूवी को हिट होना जरूरी होता है। फ्लॉप फिल्म का रीमेक बनाना ना, लेकिन इससे तुक नहीं बनती। इससे अच्छा तो एमकेएम ने किया ना, आमिर लियाकत एक हिट फिल्म है, ये उनको अपने सही बात, ये एक्चुअली ये पॉइंट है, ये बहुत। और आमिर लियाकत और फारूक सत्तार आज कराची यूनिवर्सिटी गए और वो कोई महाजर कल्चर डे के पे इनवाइटेड थे, वो उन्हें वहीं पे रेंजर्स ने रोक लिया। उन्होंने कहा जी आप तो नहीं जा सकते, उसकी वीडियोस भी सामने आई हैं, काफ़ी चीज़ें हुई हैं। बहरहाल अच्छा, आज एक और ख़बर भी है कि बल्दियाती जो मुंतखब अरकान थे आज, उन्होंने, अच्छा मैं तो समझा था कि बल्दियाती जो इदारे हैं वो अब 2018 के बाद ही फ़ाल होंगे, लेकिन कुछ जान है। आज तकरीबन 60 के करीब मुंतखब अरकान ने कोटे पे जो आते हैं उन्होंने हलफ उठाया। कल सुना है मेयर के लिए कागजात नामजदगी वगैरह लिए जाएंगे। तो वसीम अख्तर साहब पाक सरजमीन पार्टी के फोरम से कागजात जमा कराएंगे? नहीं, एमकेएम की तरफ से ये जमा ही नहीं कराएंगे? एमकेएम की तरफ से जमा होंगे, उनके बिहार पे कोई ना कोई कराएगा इन एब्सेंटिया। और ये होता रहा है। ज़ाहिर है आसिफ अली जरदारी ने इलेक्शन लड़ा जब वो जेल में थे, और सारा कुछ वो करके फिर ये उस पर्टिकुलर पार्लियामेंट की सवाबदीद पे होता है कि उनको बुला दे, चाहे वो दौरान हिरासत भी हो, हल्फ लेने के लिए। लेकिन यहाँ जो कुछ हो रहा है, ज़ाहिर है कोर्ट्स में ने बार बार ये बात पूछी थी रेंजर्स से भी कि जनाब ये किनको कहाँ से उठाया जा रहा है, कौन उठा रहा है, क्योंकि ज़ाहिर एमकेएम की एलिगेशन थी कि इनको रेंजर्स ने उठाया है। तो बार बार अदालतों को ये बताया जा रहा था कि ये वहाँ ये हमारे पास नहीं हैं और इनका नहीं पता। और साथ ही साथ JITs भी निकल रही थी। आपको पता है कि एक बंदा पकड़ा जाए तो उससे बहुत कुछ किया होता है। लेकिन ये इस सारी सूरत हाल से अगेन वही आप वाली बात, उसको मैं थोड़ा सा मैं भी सोच रहा था कि ये फार्मूला जैसे आप कह रहे थे ना, लेकिन ये तरीक़ाकार हमेशा यही रहता है, चाहे MKM का हो, चाहे नून लीग के केस में हमने देखा कि लीग तोड़ करके काफ लीग बनाई गई, यानी पूरी नून लीग उठा करके काफ लीग में शामिल की गई, और आज काफ लीग का तर्जुमान कौन है हमें वो भी नहीं पता। तो इसी तरीके से अगर आप नहीं सर, क्या हो गया सर? मुशाहिद हुसैन नहीं है सर, मतलब रॉन्ग आंसर आपके। आप 50 रुपये निकाले, 50 रुपये निकाले। नहीं तो 3 आदमियों में से एक ही तर्जुमान हो सकता है ना, चौधरी ज़हूर इलाही नहीं हो सकते? नहीं सर क्या हो, चौधरी यार गजनी फिल्म शुरू हो गई है, और मतलब आप बता दें चौधरी शुजात हुसैन है और परवेज इलाही है और मुशाहिद हुसैन है। लेकिन मुशाहिद हुसैन जो है ना अब तर्जुमान नहीं हो सकते, क्योंकि वो सेनेट में जो फॉरेन अफेयर्स कमेटी के जो है वो हेड है। नहीं मैं एक पाकिस्तानी सियासत का वो बता रहा हूँ। आप कह क्या रहे थे उस पे आज? मैं कह ये रहा था कि आप अगर जो जेन्युइन पार्टी है उसमें से अगर आप कोई टुकड़ा निकाल करके ये जो इसको भी मैं कह नहीं सकता उन्हें कि क्या करना चाहते हैं, लेकिन अगर एक नई पार्टी बनाना चाहते हैं तो ये एक नेचुरल यार, अगर नेचुरल प्रोसेस में एक नई पार्टी नहीं बन रही तो मुबशिर अगर अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि अगर नेचुरल प्रोसेस में एक पार्टी नहीं बन रही तो तुम इसके अलावा और क्या करते? मैं क्या करता पता नहीं। बहरहाल मैं ब्रेक ले लेता। ब्रेक ले लो। मैं कह रहा था क्योंकि अगेन आज़ादी मनाने का महीना है तो मैं पाक सरजमीन शाद बात कर देता। तो बहरहाल ब्रेक ले लेते और ब्रेक के बाद ज़रार और ट्रम्प के दरमियान एक मुकालमा होने जा रहा है, तो वो ज़रार की ज़बानी सुनिएगा। फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। पाकिस्तान में बहुत गुफ्तगू हो गई, थोड़ी देर के लिए अमेरिका चलते हैं। लेकिन अमेरिका में भी पाकिस्तान स्टाइल कुछ काम हो रहे हैं। मसलन जिस तरह की
الزام تراشی شروع ہو گئی ہے. مجھے تو یار اتنا مزہ آنے لگا ہے, حالانکہ 8 نومبر ابھی بہت دور ہے, لیکن 8 نومبر تک فل تپ جائے گا, دہک جائے گا پورا امریکہ. اب ابھی سے دیکھیں نا کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں. باراک اوباما نے آج کہا ہے کہ یہ ٹرمپ جو ہے یہ بالکل نااہل ہے, یہ پریزیڈنسی کے لیے تیار ہی نہیں ہے اور اس پہ جو ہے کوئی بیٹ نہ لگائے. اس نے ابھی ٹرمپ صاحب نے جو ہے انٹرویو دیا ایک فاکس نیوز کو, اور اس میں ان سے پوچھا, کسی نے کہا کہ اب دیکھیں جیسے کہ روس کے بارے میں آپ نے کہا کچھ, تو روس نے کریمیا پہ جو 2014 میں قبضہ کیا, تو ٹرمپ صاحب نے کہا اچھا قبضہ کیا تھا کریمیا پہ. تو اس سے انہوں نے کہا کہ یار دیکھو, جس کا انٹرنیشنل افیئرس کا اتنا نہیں پتا کہ روس نے کریمیا کے جزیرے پہ قبضہ کیا تھا, اب آپ اس کو کیسے دے سکتے ہیں. اچھا پھر یہ کہ جو گالی دی جا رہی ہے نا, مثلاً اس نے کہا جی ہیلری تو شیطان ہے. ہیلری نے کہا ٹرمپ تو جو ہے وہ اس کو تو تہذیب چھو کے نہیں گزری ہے. اور مجھے جناب مزید یاد آ گیا اپنا خود, 8 نومبر کو ٹرمپ صاحب نے کہا دھاندلی ہوگی. یس سر. اور آپ جو ہیں آپ ویجیلنٹ رہیں کہ یہ جو ہیں ہم سے چرا نہ لیے جائے صدارتی انتخابات. مجھے لگا کوئی بھاٹی گیٹ میں نا وہ خطاب کر رہا ہے. پھر اس نے کہا بیرونی طاقتیں امریکہ کے صدارتی الیکشن کو سبوٹاج کرنے کی پوری کوشش کریں. بڑا مزیدار سین چل رہا ہے. مجھے تو میں خوش اسی بات پہ ہوتا ہوں, پوری دنیا پاکستان بن چکی ہے, ہر طرح کی سیاست سر وہ ہمارے سارے آگے نکل گئے. اور میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے پارلیمنٹیرینز کو سلام پیش کریں گے جب ٹرمپ اگر آ گیا تو اس کے نیچے جو پھر کانگریس اور سینٹ کا حال ہوگا بنیں گے. لیکن پتہ ہے ایک بات بتاؤں, ٹرمپ کچھ بھی کہتے ہیں, ہاں جتنی بھی واہیات بات کر لے یا جتنی بھی کیا کہتے ہیں روڈ باتیں کرے, اس کی جو بیس ہے نا اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا, مطلب اس کے جو سپورٹر ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اب جو اس نے ایک بات کر دی ہے نا, اس پر اس کے اوپر ایک عذاب طوفان ٹوٹ گیا. وہ اس لیے کیونکہ امریکہ میں آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہو, مسلمانوں کے بارے میں, کالوں کے بارے میں, میکسیکنز, خواتین کے بارے میں, جو بھی شہید کے اوپر آپ نے بات کی تو او مائی گاڈ, بیکاز وہ بھی ایک بہت ہی ہیوی قسم کی فوج پرست ملک ہیں, سپورٹ آر ٹروپس. اور ابھی ہوا کیا ہے کہ ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن پہ خضر خان جو ایک ہمایوں خان کے والد صاحب ہیں, ہمایوں خان یو ایس آرمی میں کیپٹن تھے, مسلم تھے, 2004 میں عراق میں وہ جاں بحق ہوئے. تو اس نے اسپیچ دی خضر خان نے, اور کاپی آف دا یو ایس کانسٹیٹیوشن ہاتھ میں, کہ کیا ٹرمپ نے کبھی یہ کتاب پڑھی بھی ہے, اور بائی دا وے اس کے بعد ریکارڈ سیلز اوپر گئی ہیں یو ایس کانسٹیٹیوشن کی. تو اب اس کے بعد یار ٹرمپ نے اس کو اگنور نہیں کیا, کیونکہ ٹرمپ اپنے بارے میں کوئی چیز اگنور کر نہیں سکتا. تو اس نے جواب دیا اور کیا کہا کہ یہ جو اس کے ساتھ جو اس کی بیوی کھڑی ہوئی ہے, آپ دیکھیں کہ اس نے ایک لفظ نہیں کہا, یا شاید اس کو کچھ کہنے کی اجازت نہیں تھی. تو پھر لوگ دوبارہ اس پہ ٹوٹ گئے کہ تم کون ہوتے ہو بولنے والے. اب جان مکین بھی آ گیا ہے, جو ریپبلکن ہے, ہے کہ جی آپ نے فوج کے خلاف بات کی, آپ نے یو نو اینڈ سو آن اینڈ سو پال رایان اور ویٹرنز آرگنائزیشنز وغیرہ وغیرہ. اچھا یہ سب لوگ کیونکہ ویٹرنز بھی ہیں, تو وار ویٹرنز بھی ہیں, وہاں پہ ہیونگ اے وار ریکارڈ. آپ کو یاد ہے کہ پوری کیمپینیں چلی ہیں کہ بھائی میں اس جنگ میں لڑا تھا, آپ اس جنگ میں نہیں لڑے تھے. جارج بش کے بارے میں بھی ڈرافٹ کر. آئرونک بات جو ہے نا, I'm sorry to say, کہ یار مطلب ہزاروں لاکھوں مسلمان ہیں ہاں امریکہ میں, ڈاکٹرز ہیں, لائرز, انجینئرز, ٹیچرز, ہاں یہ بولتا گیا چو نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, آپ نے فوجی کے اوپر بات کر دی, جس نے وطن کے لیے جان دی, یہ تو مطلب اس میں ریپبلکن ڈیموکریٹ کی تمیز نہیں, بالکل اس میں کوئی معافی نہیں ہے. اچھا, اور ظاہر ہے کہ اب وہ بیک فٹ پہ مسلسل ہے, تو اس میں مزید وہ بیوقوفیاں کرتے جا رہے ہیں. لیکن ایک بات میں تم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا سارے پاکستانی ہلری کلنٹن نہیں؟ اچھا نہیں, انفیکٹ کافی پاکستانی ہیں جو ٹرمپ کے سپورٹرز ہیں. ایک ایسے شخص کی تو ہم نے بات کی تھی, مطلب وسط اللہ خان اس وقت چھٹی پہ تھے شاید, ساجد تاڑر صاحب ہیں, ایک مسلمز فار ٹرمپ آرگنائزیشن ہے, ہر چینل پر آ رہے ہوتے ہیں, CNN پہ آ رہے ہوتے ہیں. ابھی ندیم فاروق پراچا صاحب کی ٹویٹ آئی ہے کہ نیو یارک میں مجھے ایک بندہ ملا اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں ٹرمپ کے ساتھ ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ مزید پاکستانی اس میں, حالانکہ وہ بھی پاکستانی ہے. لیکن آج ایک بڑی ڈسکوری ہوئی ہے سر, ایک پارٹی ہے جنت پارٹی پاکستان, کبھی سنا آپ نے؟ نہیں. کس طرح کے سیاسی رپورٹر ہو تم؟ چھوڑ دو صفائی مت پیش کرو, تمہیں نہیں پتا نا. جنت پارٹی پاکستان جس کے ہیڈ ہے ڈاکٹر اسد الاسلام سید, نیورولوجسٹ ہے, ایسا ہی کچھ ہے, اور بہت ہی ہیوی قسم کے ٹرمپ کے سپورٹر ہیں. بات نہیں میری مانتے تو آپ
ان کی بات ہی سن لے ذرا، ایک ذرا سنائیے. Do you want the United States of America to become another Pakistan? Then think what Donald Trump is saying. Let's make America great again. Think who is funding this anti-Trump propaganda. Is it not the Saudi princes working in collusion with the anti-Semitic forces of the United States? Can you not see the game being played here? Donald Trump is standing tall. یہ چیز، اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو چیز میرے عزیز، ہاں یہ، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے مخالفین ہیں اصل میں ویسے جلتے ہیں کیونکہ وہ اتنا ٹال ہے. اچھا، جو میں نے ان کی ویب سائٹ دیکھی، یہ ہیں جنت پاکستان پارٹی کے چیئر پرسن، یہ کیلیفورنیا میں مسلم فار ٹرمپ جو کیمپین ہے اس کے سربراہ ہیں. یہ نہ صرف سائیکیٹرسٹ ہیں بلکہ یہ عالم دین بھی اپنی ویب سائٹ پہ ہیں، اور شالیمار ریڈیو کے ذریعے مذہب کے بارے میں بھی گفتگو کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو شیخ گویرہ بھی سمجھتے ہیں. صحیح، جنت کا ٹکٹ بھی دیتے ہوں گے کہیں نہ کہیں. جنت کا ٹکٹ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ مجھے پہلے یہ بتا دیں. میں ابھی پروگرام کنکلوڈ ہو جائے اس کے بعد بتاتا ہوں. جی آج بس اتنا ہی، اس کے بعد ہمیں کچھ سمجھانا ہے مبشر کو، دونوں نے مل کے. جی ہاں، کل تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.